ఐటీ జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారా? కోడింగ్ ట్యూటర్ లో ట్రైనింగ్ తో పాటు స్టైఫండ్ అండ్ 100% జాబ్ గ్యారంటీ. రుణావత్ అశ్విని 4-5 రోజుల నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న కుండపోత వానలకి ఆదివారం తెల్లవారుజామున 3 గంటలకి ఉద్యోగ నిమిత్తమయ్యి బయలుదేరుతూ మహబాద్ జిల్లాలోని ఆకేడు వాగు ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయిన చదువుల తల్లి. తన వాగులో కొట్టుకుపోయిన కొద్దిసేపటి తర్వాత ధర్మారం దగ్గర తన మృతదేహం అయితే లభ్యమైంది. తర్వాత ఈ రోజు ఉదయం తనతో పాటు ఆ వాగులో కొట్టుకొని వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళ నాన్నగారి నునావత్ మాలోత్ మృతదేహం ఈ రోజు లభ్యమైంది. ఇక్కడ పరిస్థితి చూడడానికి అని చెప్పేసి ఇక్కడికి వచ్చాము. సో ఇక ఊరంతా కూడా శోకస్తంభంలో ఉన్నారు. మా అశ్విని ఒక మారుమూల గ్రామం కారపల్లి అవతల గేట్ కారపల్లి అనే ఊరు దాటుకొని వచ్చేసినాక గంగారాం తండా అనే ఒక మారుమూల గ్రామం. వర్షం పడితే ఇక్కడ నడవడానికి మొత్తం బురదే ఉంది. ఇలాంటి గ్రామంలో పుట్టి పెరిగి ఎక్కడో ఢిల్లీ వెళ్ళి నార్త్ సైడ్లో చదువులని ఫినిష్ చేసేసి ఎక్కడ చూడు ఫస్ట్ ర్యాంక్. సో ఆ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించుకుంటూ ఉద్యోగం ఒక శాస్త్రవేత్తగా, అగ్రికల్చరల్ శాస్త్రవేత్తగా తను ఉద్యోగం చేస్తూ చివరిగా తన పిహెచ్డి సబ్మిషన్ కోసం అని బయలుదేరుతూ తన ప్రాణాలను అయితే వదిలేసింది. లాస్ట్ మూమెంట్ లో ఆ ప్రాణం ఎంత కొట్టుమిట్టాడిందో ఇక్కడ వాళ్ళందరూ చెప్తే తెలుస్తుంది. సో తను కార్ దిగేసి కాల్ చేసి మాకు ఇట్లా అవుతుంది అని చెప్పి తిరిగి వాళ్ళు పోలీసులకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి కాల్ చేయగానే జరగనంతా జరిగిపోయి తిరిగి రాని లోకాలకైతే వెళ్ళిపోయారు. ప్రస్తుతం అక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది మనం కూడా వెళ్ళి ఆ చదువుల తల్లికి, ఆ ఫస్ట్ ర్యాంకర్ కి, భారతదేశానికి ఒక యువ శాస్త్రవేత్తకి మనం కూడా నివాళులు అర్పిద్దాం. అశ్విని క్లాస్మేట్స్ మనతో ఉన్నారు. ఒకసారి వాళ్ళకి ఆ అమ్మాయికి ఉన్న అనుబంధం ఏంటి, ఆ రిలేషన్ ఎలా ఉండేది ఏంటి అనేది తెలుసు. అశ్విని మీ పిహెచ్డి క్లాస్. సో అశ్విని is our junior and he is her classmate. Okay. So we saw her as very polite and very good girl, and also she is very intelligent. She joined MSc there in IRI. That is one of the very premier institute in India, where she did her MSc. She got gold medal as well there. So she is one of the very brilliant, very intelligent student. So from there she got her PhD in ICRISAT. That is again a international institute. So she did her PhD there, and then again she got ARS, Agriculture Research Scientist, with All India ranking 1 in genetics and plant breeding. So personally, like we are seeing her as very good girl. Like she's kind of ideal for everyone. Like people are thinking like if girl is there, like she should be like this. I mean, she is very motivated to others. Yeah, so she was very motivating, and she was having very positive aura. So people were liking that, and people were like to be around her. So she was motivating the people, and she was totally positive most of the time. So that's what we always remember about her. So this is very unfortunate event, and we lost one of the maybe one of the greatest scientist, future agriculture scientist we lost. So it's very unfortunate. And coming from this very humble background, from here to reaching there, it's not very easy task. Yes. So it's really disheartening to see this this unfortunate event. We cannot, no one imagined this, and almost all agriculture fraternity is crying actually. No one is everyone is crying. Like we are seeing the status in WhatsApp, and people are calling us and they are asking. It's totally disheartening to see. We were totally disheartened, and it's not possible to talk also. Have you came to know about this incident? So yesterday morning we got a call from friends, and also we got news also. So she called to her family, and from family we got connection from someone. So from that way we got a connection, and also she called one of her friend also to inform. So this is the incident happening. So in that way we came to know. From that when we tried always to contact those who are in some good position in bureaucracy and all, to just to try to this search operations and all fast on this one. But we never imagined this will happen.
by the afternoon we came to know that she is no more. So we straight away drove from Hyderabad to here, just with some hope, but we lost that hope also after coming here. It's really don't know what to say. It's God's disgrace, or we can't say anything about this. It's really unfortunate and injustice from God itself. Okay, so how her behavior is with the faculties and everything. So we came to know that she is a very brilliant student that we lost her. So how regarding the motivating the others and inspiring. So she is inspiration to juniors. She was inspiration to her batchmates. She was even inspiration to seniors as well. So like I told you, right, everyone, like people used to think like we should be like her, like that kind of aura she was having. So her behavior was excellent, and she was having very good relationship with all her batchmates, juniors, seniors, and also faculties, even scientists. Wherever she was there, she was having very good name only. She used to give all the positive energy, and now she was no more. Yeah, so we can't imagine also. So that's why we drove here to just get the confirmation that she is no more. So otherwise we cannot even believe she is no more. How long it has been that she was joined as an AS? ASRB last 1.5 year has been done. Yeah, she was in service, but we are seeing her from last almost 5-6 years. When she joined MSc, from that time only we are seeing her, because we are all from same division. It's not like same college, we are all from the same division. So from the beginning we were seeing her, and we were seeing her as a very sweet, very polite, and very positive kind of girl. సో మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చినాను. ప్రజెంట్లీ నేను హైదరాబాద్లోనే వర్క్ చేస్తున్నాను. నాకు అశ్విని ఎలా తెలుసు అంటే, నేను కూడా ఐఆర్ఐలో పిహెచ్డి జాయిన్ అయినప్పుడు షీ ఈజ్ మై గైడ్ మేట్, అండ్ ఆల్సో ల్యాబ్లో కూడా పనిచేసినదే. చాలా మంచి అమ్మాయి. యూజీలో కూడా అశ్వరాబాద్లో గోల్డ్ మెడలిస్టు, తర్వాత ఐఆర్ఐకి మాస్టర్స్కి వచ్చింది, అక్కడ కూడా గోల్డ్ మెడలిస్టు. దెన్ షీ జాయిన్ పిహెచ్డి ఇన్ పీజేటీఎస్, అక్కడ కూడా ఇక్రిసాట్లో కూడా మంచి పేరు సంపాదించింది. ప్రతి ఒక్క స్టేజ్లో కూడా మంచి పేరు సంపాదించింది. మళ్ళీ అమ్మాయి ఏఆర్ఎస్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే ఫస్ట్ ర్యాంక్ కొట్టింది. తర్వాత షీ పోస్టెడ్ ఇన్ రాయ్పూర్ ఛత్తీస్గఢ్. అమ్మాయి చాలా మంచి అమ్మాయి, చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషను. ఈరోజు ఇట్లా జరిగిందంటే నిజంగా చెప్పాలంటే మన అగ్రికల్చర్ సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీ ఏముంది, మన చాలా అగ్రికల్చర్ జూనియర్స్ కానీ సీనియర్స్ కానీ చాలా బాధంగా ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు కాల్ చేసి అడుగుతున్నారు ఎట్లా జరిగింది, ఏం జరిగింది, అలాంటి మంచి అమ్మాయికి ఇట్లా అయిపోయింది. నిజంగా సార్ చెప్పినట్టే ఇట్ ఈస్ రియల్లీ అన్జస్టిస్ ఫ్రమ్ గాడ్ ఉంది, అట్లా మనము చెప్పొచ్చు. అగ్రికల్చరల్ డివిజన్లో ఏ ఫీల్డ్లో ఏ ఆస్పెక్ట్లో తను రీసెర్చ్ చేస్తుంది? అమ్మాయి అగ్రికల్చర్ డివిజన్లో జెనెటిక్స్ అండ్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్లో రీసెర్చ్ చేసింది. జెనెటిక్స్ అండ్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్లో కూడా సైంటిస్ట్, షీ ఈజ్ ఎ ప్లాంట్ బ్రీడర్. మనతో పాటు అశ్వినితో కలిసి చదువుకున్న క్లాస్మేట్ ఉన్నారు. సో ఎక్కడెక్కడి నుంచో కూడా అమ్మాయిని చివరి చూపు చూసుకోవడానికి అని చెప్పి ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చారు. సో ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? మ్యామ్, నేను యాక్చువల్లీ కోయంబత్తూర్లో వర్క్ చేస్తున్నాను. కానీ అశ్విన్ నాకు ఎంఎస్సి జాయిన్ అయినప్పుడు ఐఆర్ఐ న్యూఢిల్లీలో క్లాస్మేట్గా జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి పరిచయం. తను అప్పటి నుంచే మాకు అందరికీ ఇన్స్పిరేషన్. ఎట్లా అంటే యూజీలోనే 10 గోల్డ్ మెడల్స్ తీసుకొని వచ్చింది. సో దాని నుంచే మేము అప్పుడు నుంచి చాలా ఇన్స్పైర్ అవుతుండే ఎంటైర్ క్లాసు. సైమల్టేనియస్లీ అందరికీ జూనియర్స్కి అందరికీ ఇట్లా ఎంఎస్సి జాయిన్ అవ్వడానికి ఎట్లా ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ చేయాలని చెప్పేసి మొత్తం క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం కానీ క్లాస్ తీసుకోవడం కానీ అప్పటి నుంచి అంత ఇన్స్పిరేషన్ చేస్తుండే. అప్పటి నుంచి అంతలా తెలుసు. అండ్ అట్లానే క్లాస్లో కూడా చాలా మంచిగా అప్పుడు కూడా చాలా మంచిగా చదవడం కానీ మాకు కూడా చెప్పించుకోవడం కానీ నేర్పించడం కానీ అట్లా అంతా చేస్తుండే. అండ్ ఎంఎస్లో కూడా తను హైయెస్ట్ తీసుకొని గోల్డ్ మెడల్ తీసుకుంది. బిఎస్ అగ్రి ఇక్కడ పీజేటీఎస్లో 10 గోల్డ్ మెడల్ తీసుకొని నెక్స్ట్ అయిన తర్వాత ఎంఎస్సిలో మళ్ళీ టాప్గా గోల్డ్ మెడల్ తీసుకునింది. అప్పటి వరకు ఐఆర్ఐలో మా డిపార్ట్మెంట్లో చాలా రేర్ మా డివిజన్కి వచ్చింది గోల్డ్ మెడల్. అలా తను గోల్డ్ మెడల్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ స్టేట్ ఎంట్రన్స్లో పిహెచ్డీకి జాయిన్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఫస్ట్ ర్యాంక్ తీసుకునింది. అన్ఫార్చునేట్గా అక్కడ ఐఆర్ఐ దొరకపోయినా మళ్ళీ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ లెవెల్లో తనకి పిహెచ్డీ దొరికింది. పీజేటీఎస్తో కొలాబరేషన్తో ఇక్రిసాట్లో తనకి దొరికింది అనమాట పిహెచ్డీ. అక్కడ ఇక్రిసాట్లో ఎంత కష్టం ఉన్నా అన్ని రీసెర్చ్ అంతా మంచిగా చేసి అక్కడ జూనియర్స్ గైడ్ చేసి అక్కడ రీసెర్చ్ అంతా మంచిగా చేసి సైమల్టేనియస్లీ ఏఆర్ఎస్ నోటిఫికేషన్ వదిలినప్పుడు శాస్త్రవేత్తగా తను టాప్గా ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ లెవెల్లో ఫస్ట్గా ర్యాంక్ తీసుకొని ఎన్ఐబిఎస్ఎం అని రాయ్పూర్లో తనకి పోస్టింగ్ వచ్చిందనమాట. 3 నెలలు అక్కడ
నార్మ్ హైదరాబాద్ ఉంటుంది, అక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకొని ఫైనల్లీ పోస్టింగ్ రాయ్పూర్లో ఉందన్నమాట. అక్కడ కూడా తను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి ప్రపోజల్ చేసింది, కొత్తగా వెరైటీలు కానీ ఇచ్చేయాలని చెప్పేసి సోయాబీన్ ఇట్లా ఈ క్రాప్స్ పైన ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ కూడా ప్రపోజ్ చేయడానికి అంతా డిస్కషన్ చేసి మా టీచర్లతో కానీ తనంతా ఆల్రెడీ రెడీ చేసుకుని అనమాట. ఇక్కడ ఈ ఎంగేజ్మెంట్ నుంచి వెళ్ళి ఆ ప్రపోజల్ని ఫైనల్ చేసే స్టేజ్లో ఉందన్నమాట. తన సబ్మిట్ చేసే స్టేజ్ లో ఇలా అన్ఫార్చునేట్ చేసుకొని ఉందన్నమాట. కానీ ఎంగేజ్మెంట్ ఉండడం వల్ల వచ్చింది. అండ్ అక్కడ నెక్స్ట్ డే మండేనే వెళ్ళాలని చెప్పేసి తను చాలా సిన్సియర్, చాలా హార్డ్ వర్కింగ్, చాలా పాజిటివ్, చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది, అందరికీ పాజిటివ్నెస్ స్ప్రెడ్ చేస్తుంది. ఎంత ఇన్స్పిరేషన్గా అంటే చాలా జూనియర్స్ కానీ సీనియర్స్ కానీ ఈవెన్ టీచర్స్ కూడా చాలా ఒక పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది అక్కడ చుట్టూ. తన మోటో ఏమున్నది, ఇప్పుడు ఇంతగానం చదువుకున్నారు కాబట్టి తనది క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. ఇంత కంప్లీట్ ఈ పల్లి నుంచి ఢిల్లీ వరకు వెళ్ళింది తను, అంటే తన కష్టము, తన ఏమనుకుంటుందంటే వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కష్టాలు చూసింది అంతా, ఎంత కష్టపడ్డారో. నేను రైతులకు ఏదో సాయం చేయాలి, ఏదో చేయాలి నా వంతు అని చెప్పేసి చిన్నప్పటి నుంచి చాలా కష్టపడింది. ఈ 10th లో 12th లో డిగ్రీలో అన్నిట్లో ఫస్ట్, ఎంఎస్సీలో ఫస్ట్, పిహెచ్డీలో కూడా ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ సైంటిస్ట్గా తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఫస్ట్. కానీ అదే ఫస్ట్ సెప్టెంబర్లో మళ్ళీ తను దీంట్లో చావులు కూడా అవుతుందని మేము అస్సలు, ఇది చాలా అన్ఫార్చునేట్ మేము. అసలు ఎంటైర్ నాట్ ఓన్లీ ఇండియాకి మాత్రమే కాదు, ఎంటైర్ వరల్డ్ లెవెల్ తను చాలా కష్టపడేలాగా ప్రయత్నం చేస్తుండే అనమాట. ఎంటైర్ వరల్డ్ అగ్రికల్చర్కే ఇట్ ఈస్ వెరీ, అంటే ఇప్పుడు ఈ ఏజ్లోనే తను సైంటిస్ట్గా జాయిన్ అయ్యేసి కొత్తగా ఏదో చేయాలి అని తప్పన పడుతుండే వ్యక్తి అనమాట. తను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రీసెంట్గా దాంట్లో యంగ్ సైంటిస్ట్ అవార్డు కూడా తీసుకుందనమాట మా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి. అంటే ఇంత స్టేజ్లోనే తను అంతలా ఆలోచన చేసి అంతలా ఏదో చేయాలనే తపనతో ఉండింది అనమాట. ఆ సిన్సియరిటీతోనే ఇప్పుడు కూడా మండే ఖచ్చితంగా నేను ఇన్స్టిట్యూట్కి జాయిన్ అయ్యేసి నేను మళ్ళీ వర్క్ చేసుకోవాలనే టెన్షన్తోనే ఫ్లైట్ బుక్ చేసింది ఆల్రెడీ ముందే. సో అందుకనే బయలుదేరింది. కానీ ఇది చాలా విషాదకరం. మేము అసలు ఎంటైర్ మా అగ్రికల్చర్ కమ్యూనిటీ కానీ జూనియర్స్ కానీ అందరూ ఆల్మోస్ట్ ఏడవడం తప్ప ఇంకేమీ లేదు మాకు. చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ తన గైడెన్స్ వల్ల చాలా మంది జూనియర్స్ హయ్యర్ లెవెల్కి వెళ్ళారు, సీనియర్స్ ఇన్స్పిరేషన్తో ఏమో చేసుకున్నారు. ఈవెన్ నేను కూడా చాలా ఇన్స్పిరేషన్ తన నుంచి చాలా ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుంటాను. తను ఎంత మోటివేట్ చేస్తుంది అంటే చాలా పాజిటివ్నెస్గా, చాలా ఇచ్చేసేటట్టు ఉంటుంది అనమాట. సో అంత మంచి వ్యక్తికి ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇలా అవ్వడం మాకు అసలు తట్టుకోవడానికి అవ్వట్లేదు. కానీ ఆ దేవుడు ఇలాంటి మోసం ఎవ్వరికి చేయకూడదు మేడం. అసలు ఇది చాలా అన్యాయం అంటే అన్యాయం, చాలా అన్యాయం మ్యామ్. అంత మంచి వాళ్ళకి దేవుడు ఎందుకు ఇలా చేశాడు అనేది నాకు అస్సలు అర్థం కావట్లేదు. ఇంకా ఇప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు మ్యామ్. మాకు చాలా బాధలో ఉన్నాము, అసలు తట్టుకోవడానికి అవ్వట్లేదు మ్యామ్. చాలా కష్టంగా ఉంది. ఇక్కడ ఒక్కటే కాదు, అందరికీ అగ్రికల్చర్ ఎంటైర్ ఇది వల్ల కూడా ఈవెన్ తనకి గైడ్ చేసిన టీచర్స్ కానీ అందరూ ఎంత పాజిటివ్గా చెప్తారంటే తన గురించి అంటే తను అలా ఉంది అనమాట. అలా ఈ పల్లెటూరు నుంచి ఎంతో మందికి ఈ పల్లెటూరులో అది ఒక అమ్మాయిగా వెళ్ళేసి ఇన్స్పిరేషనల్ గా అందరికీ ఉంది. అంటే అబ్బాయిలకే కాదు, ఒక అమ్మాయిగా వెళ్ళి అక్కడ ఢిల్లీ వరకు వెళ్ళేసి మళ్ళీ ఒక అమ్మాయిగా వేరే నార్త్ ఇండియాలో వర్క్ చేయడం అంటే ఇది చాలా ఈజీ కాదు, ఎస్పెషల్లీ మన పల్లెటూరులో. ఇలా అశ్విని ఇంటి పక్కన, అంటే చిన్నప్పటి నుంచి తను పుట్టి పెరిగిన ఊర్లో ఉన్న ఇంటి పక్కనే ఉన్న నైబర్స్ ఉన్నారు. ఒకసారి వారిని అడిగి మన అశ్విని ఎలా ఉండేది? అశ్విని చాలా సింపుల్గా ఇప్పుడు ఉన్న అమ్మాయిలకు ఆదర్శవంతంగా ఉండేది అమ్మాయి. చాలా మంచి అమ్మాయి, తెలివిగల అమ్మాయి. ఈ అమ్మాయిని కోల్పోవడం చాలా బాధాకరణం. కాకపోతే ఏంటంటే దేవుడు అనేటోళ్ళు మంచి వాళ్ళకే చెడు చేస్తారనేది ఇది ఒక నిదర్శనం. ఎందుకంటే దేవుడు తొందరగా మంచి వాళ్ళనే తీసుకెళ్తాడు. ఈ అమ్మాయి అసలు మా ఊరిలో పుట్టడం మా అదృష్టం. ఈ అమ్మాయి వల్ల మా ఊరికి చాలా పేరు వచ్చింది. అమ్మాయి తీసుకున్న గోల్డ్ మెడల్స్ కావచ్చు, పిహెచ్డీ కావచ్చు, అమ్మాయి రాయ్పూర్లో చేసే ఉద్యోగరీత్యా కావచ్చు, తల్లిదండ్రులతో పాటు మాతో పాటు అందరినీ ఒక ఫ్రెండ్లీగా ఉంటూ మాతో చాలా కలిసిమెలిసి ఉండేది. చాలా మంచి అమ్మాయి. ఇలాంటి అమ్మాయి భవిష్యత్తులో ఇంకా మనం నెక్స్ట్ తరంలో చూస్తామా లేదనేది కూడా నాకు తెలిసి ఇది ప్రశ్నార్థకమే. కాకపోతే ఏంటంటే ఇలాంటి అమ్మాయిలకు మనం ఇలాంటి వాళ్ళు ఉండాలని చెప్పేసి భగవంతుని ఆమె ఆత్మకు శాంతి కలగాలని దేవుడిని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. మీ బిజినెస్ ఏదైనా మీ ఊర్లో ప్రమోషన్ చేయాలంటే అది సుమన్ టీవీతోనే సాధ్యం. ఇప్పుడే సంప్రదించండి.